शुक्रिया राशिद साहब, तुसी जिस तरीके मेहरबानी फरमाई है, तारफ कराया, मैं बहुत मशकूर हाँ थोड़ा। जनाब जोशे इकबाल चीमा साहब, मुसरत साहब, अहमद रजा साहब चले गए। अच्छा अहमद रजा साहब, थोड़ी मेहरबानी, तुसी सानू अज इस इवेंट बुलाया और बड़ी देर बाद आरिफ लोहार साहब को सुनने का इतफाक होया और वाकई उन्होंने म्यूजिक है, उन्होंने मौसीकी जी है वो दिल में रूह में गरमा देती है। और पंजाबी प्रचार जिस तरीके नाल पंजाबी जबान की और पंजाबी सकाफत की तर्जमानी कर रहे हैं वो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ उन्होंने असी कोई ऐसे बदकिस्मत कौमियत हाँ कि असी अपने कल्चर नूं और अपनी जबान नूं फरोग नहीं देंगे। अगर तुसी सिंध जाओ तो उत्थे हर सिंधी अपने बच्चों नाल सिंधी बोलता है और अपने स्कूलों के विचों सिंधी पढ़ाते हैं। तुसी खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ तो हर पख्तून जिहड़ा साडा भाई और भैणां वो अपने बच्चों नाल पश्तो बोलते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ कौमियत बलूचिस्तान चले जाओ तो उत्थे बरोई बोलते हैं या बलूची बोलते हैं। और लेकिन असी पता नहीं की पंजाबियों को की हो गया जिहदे मैं भी शामिल हाँ कि असी अपनी जबान नाल वो कर रहे हैं पिछले कुछ 100 के सालों तो कि असी किसी स्कूल नहीं पढ़ा रहे अपने असी बच्चों नाल पंजाबी बोलनी छड्डती है। असी कोई किसी तकरीब किसी जगह पर पंजाबी का कोई सिलसिला नहीं होंदा। बड़ी देर बाद एक ऐसी तकरीब आई जिथे मैं पंजाबी कुछ गुफ्तगू कर रही। साढ़े जलसे जोड़े ने वो उर्दू च होंदे ने, साढ़े जितने भी साढ़े पार्टी के भी कल्चरल प्रोग्राम जे वो सारे तकरीबन उर्दू च होंदे ने। तो असी और इस दे बावजूद पंजाबी जबान जिस इन्नी ताकत है कि वो ख़त्म नहीं हो रही। मतलब 100 साल तो पंजाबी दी पंजाबियों ने लिटरली कहना चाहिए दुर्गत बनाई है, लेकिन उसके बावजूद पंजाबी जी है वो कायम है, लोग बोल रहे हैं। और ये भी लाहौर के मेरा ख्याल है 60-70% टाइम तुम दुकाना तो हर जगह जाते हो तो पंजाबी गुफ्तगू करते। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को तब्दील होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सानू अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को और अपनी जबान को अडॉप्ट करना चाहिए, उन्होंने पालना चाहिए, वो मुहब्बत करनी चाहिए। वो तो ये अजीब कोई मैं सख्त लफ्ज़ बोलने लगा सा, मैं नहीं बोलता, लेकिन एक फजूल जहा तासुर है कि जी पंजाबी जी है वो शायद कोई मतलब साढ़े दुश्मनों ने किया कि जी तहजीब याफ्ता जबान नहीं है। क्यों नहीं तहजीब याफ्ता जबान? तो बहरहाल बड़ा दुख और अफसोस होता है साढ़े स्कूलों के पंजाब के सानू पंजाबी पढ़ानी चाहिए। वो साइकोलॉजी की एक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस कि जिसले तुसी जिस जबान तुहाडे घर जिहड़ी जबान बोली जाती है कि तुसी उहदे पढ़ो नहीं तो तुहानू वो कॉन्सैप्ट्स और बाकी चीज़ों को समझने टाइम लगता है। वो मैनू किसी ने वाकया सुनाया कि साडा बच्चा घर कहता है अंब, स्कूल पहले दिन जाता है उन्होंने कहते हैं अंब नहीं आम, घर आके वालदा को कहता है आम दे, वो कहती है कि पहले दिन स्कूल गया तो आम कर लग पे। सब मकसद ये है कि असी किस किस्म की एक ज़हनी इंतशार दे विच पै जाने जिहड़ी कि साडी अपनी जाती जुबान है, साडा जमाती साडा इवन साडा ड्रैस जिहड़ा ये हकीकत है कि ये बड़ा खूबसूरत ड्रैस है जोड़ा असी पाया है, लेकिन ये असल पंजाब का सकाफती ड्रैस नहीं है। ये पंजाब का सकाफती ड्रैस मेरा ख्याल साढ़े दोस्त ने इतने पाया है, चादर पाई, धोती पाई, ये साढ़ा पंजाब का वो ड्रैस है। तो बहरहाल जमाना आगे जा रहा है, जमाना
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਕੋ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ तो सारा दिन इन्नियां गल्लां करने, इन्नियां जगह ते करने हैं कि वो तैयारी किसी दी मौका नहीं मिलता। बल्कि बाद जो थोड़ा सरप्राइज होता है कि असीं कि होर जा रहे हैं, पता लगता है कोई भी प्रोग्राम है। सो इत्थे आने वास्ते पढ़े लिखे लोगों के आके गल करने वास्ते मैं जहरी तौर पर तैयार नहीं है। तो मैं राशिद महमूद साहब, मोहम्मद नजीब साहब, भट्ट साहब, बाकी जोड़े इत्थे फजल जट साहब बैठे सन, किधर गए ने, फजल जट साहब, उन्होंने रजा साहब नूं और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕੇ, ਟਾਰਚ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਵਲਨਿਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ ਰਿਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ ਰਿਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਚ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਗਵੇੜ। ਗਵੇੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਗਵੇੜ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਰ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬਨੀਆਨ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਨਾਰ, ਤੇਰੀ ਉਨਾਰ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਨਾਰ। ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਉਹ 3 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 4500 ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੇਰਾ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਗ੍ਰੇਡ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੇਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ $1000 ਜਾਂ $2000 ਜਾਂ $3000 ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $30,000 ਰੁਪਏ, $25,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ। ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਵੇੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਵੇੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਖਾਨਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨਕਾ ਹੱਥ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਾਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਦੋ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਦਿਹਾਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟ ਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰੱਟਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। मैं अपने भरा अहमद रजा की बहुत ही मशहूर हाँ कि उन्होंने वाकई दिल खुश हो गया। और चीमा साहब की एडी अच्छी गवेड़ वाली स्पीच तो बाद मैं सोच रही हाँ कि मैं केड़ा गवेड़ लावां कि 2 मिनट में बोल सकां। सो मैं जी तुहानूं 2 गल्लां सिर्फ दसांगी कि ये जिहड़ा अलमिया है ना, मैं इहनूं अलमिए तो घट रेट नहीं करती, क्योंकि जिहड़ा चीमा साहब ने गल की है जी, मेरी अपनी बैकग्राउंड भी देहात दी है और मैं इहदे ते हमेशा एज लिया है, एज ए प्राइड इनू लिया है। मैं कदी कॉम्पलैक्स का शिकार नहीं हुई। उहदी वजह मैं ये देखा है कि जिहड़े असी लोग आ डुअल, साडे कोल डबल एज है। असी डबल एज वैपन अगर ना किया जाए तो गलत नहीं होएगा कि असी साडे कोल जिहड़ा कल्चर है ना वो 2 तरह का है। और मैं किसी सूरत भी एज ए मदर, मेरे 2 बेटे ने जी, तो मैं अपने बेटियां नूं अजकल तुहानूं पता है कि मैं सिर्फ ए मावां नहीं, मैं मैसेज देना चाहांगी तो अगे मैं सोच रही हाँ कि अगे असीं इहदे लई की कर सकते हैं। एंड इंशाअल्लाह ताला मैं तुहाडी टीम का हिस्सा बनांगी जी, क्योंकि मैं अपने बच्चों नूं इंग्लिश मीडियम एक जिहड़ा प्री स्कूलिंग तो भी एक पहले दा अजकल स्टैप है, जरा बच्चों की ग्रूमिंग हो जाती, जो मैं उत्थे पाया
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਫॉरेनर टाइप ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ जी वो आपके बच्चे ने आज एक बैड वर्ड बोला है। मैं डर गई क्योंकि गाली शाली ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਵਰਡ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस मुल्क की खिदमत ना करन। कल नूं अगर उन्होंने मौका मिले, अगर उन्होंने इस तरफ इंटेंशन होए तो वो आधा तीतर आधा बटेर ना हो। जिवें मैनू बिलावल नूं वेख के इबरत आंदी है कि वो बेचारा अपनी उर्दू भी नहीं बोल सकता ते मैं चाहनी हाँ कि मेरे बच्चे ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ। मैं अपने बच्चों ਨੂੰ जी डेली तो नहीं मैं कहांगी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀਕਲੀ ਭੇਜੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉੱਥੇ 2-2 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ कि मेरा बच्चा मेरे लिए इस तो बड़ा शर्म का मुकाम नहीं होएगा कि किसी अपने पिंड किसी अपने चाचे ताए के इलाके में जाए तो उत्थे ना उन्होंने जुबान आती होए। जदों तुहानूं किसी की जुबान नहीं आती तो उनसीयत नहीं आती। दिल का राबता लैंग्वेज है ते असी क्योंकि जदों तुसी उस जुबान की डेप्थ नूं जदों तक नहीं समझते, फीलिंग्स नहीं डिवेलप होंदियां रिश्तियां नाल। एक बच्चा मैनू नहीं समझ आती, उन्होंने पंजाबी नहीं आती होगी तो उनका दादी नाल प्यार की होएगा, अंग्रेजी की वो दादी नू समझाएगा तो दादी नू की समझ आएगी। सो इंशाअल्लाह ताला जी ये तुहाडे नाल वादा है क्योंकि साडे दिल दी आवाज़ है। असी उन्हां लोकां विचों आ जिहड़े चाहते ने जो कि अभी शफकत भाई जिहड़ी गल करके गए ने, वाकई मैनू कंपलैक्स हुंदा है। मैं किन्नियां पश्तून औरतां जिहड़ियां फॉरन क्वालीफाइड ने, इंटर जिहड़ी उन्हां दी कम्यूनीकेशन दी लैंग्वेज है उन्हां दी पश्तो है, सिंधी नूं ते असी पंजाबियां नूं किहड़ी किस्म दा कंपलैक्स है। मेरा ख्याल है कि यह कंपलैक्स करन जरूर बच्चों नूं जिहड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है आनी चाहिए है, लेकिन अपने बच्चों नूं कदी मेरे बच्चे तो टॉप स्कूल ऑफ टाउन जा रहे ने लेकिन हर जुमे नूं शलवार कमीज वेस्टकोट चप्पल पहना के भेजनी है और उन्होंने देख के जिहड़ियां इंग्लिश मम्मीज ने उन्होंने ट्रेंड पकड़िया है। यकीन करो दे फील गुड क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने लिबास की जिम्मेदार हाँ, मैं उन्होंने किरदार की जिम्मेदार हाँ। मैं किसी ते जी मुआशरा ये था जो इंटरनेट का दौर था नहीं। सो आज मैं आप लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि आप लोगों ने ये रखा। मैं वाकई फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने इसलिए अच्छा लगा कि जी मैं अगे भी आवांगी इंशाअल्लाह ताला और मैं इनका हिस्सा बनांगी और इनू असी इनका प्रचार करांगे और सानू भी आपस दे विच मैनू पता नहीं मुद्दत हो गई मैनू पंजाबी च कोई किस ऑडियंस नू खिताब कीते इसलिए मैं बार बार भूल रही हाँ सीरियसली। बट मेरी मदर लैंग्वेज, मेरी होम लैंग्वेज, मेरी किचन लैंग्वेज स्टिल पंजाबी है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी पंजाबी आती है लेकिन सानू चाहिए कि असीं सारे मिलके जेडे रिसोर्स वाले ने अपने रिसोर्स लान जेडे जैसे मैं सब तो बड़ी फैन हाँ। मैं कुछ अरसा पहले बाबा नजमी साहब ने सुनिया और मैं इन्हां दी बहुत मद्दा और मैं ये चाहती हाँ तुसीं देखो इंडिया ते तुसीं जरा उन्हां दे देखो उन्होंने पंजाबी च कितना एक्सेल कीता है। आप तुसीं जरा गौर करो कि कैनेडा बैठे ने या उन्होंने अंग्रेजी आती उन्हों दी औलादां नूं या उन्होंने पंजाबी आती है। तुसीं फॉरनर देखो जिन्ने बाहर बैठे ने इंडिया च गए हुए जेडे पंजाब दे ने उन्होंने तीसरी कोई जुबान नहीं आती तो सानू पंजाबी तो इलावा बाकी सब कुछ आता है बिकॉज ये साडा एज बन गया है। एज ये नहीं है ये एहसासे कमतरी है तेनू दूर करने का टाइम है तो तुसी मैं कह रही हाँ कि सदका जारिया बहुत अच्छा कर रहे हो और इंशाअल्लाह ताला असी जो इहदे च रोल प्ले कर सके एज ए गवर्नमेंट इंशाअल्लाह असी वेटिंग गवर्नमेंट जरूर हाँ तुहाडे तावन नाल आवांगे ते असी इहदे वास्ते जो कर सके असी करांगे। और मैं आज सोच रही हाँ कि मैं जितने भी इत्थे इंग्लिश मीडियम स्कूल ने मैं उन्हां दे विच जिन्हां नाल मेरा राबता है उत्थे जाके मैं मावां नूं कुछ कहां कि अगर तुसी चाहते हो साडे च मैं यकीन करो साडे डबल कॉन्फिडेंस की वजह है कि साडी जिहड़ी साडा पिछे जिहड़ा सी साडे जिहड़ा गवेड़ जिहड़ा साडा स्ट्रीट एक्सपीरियंस है कंप्यूटर लैब ते बैठिया आ ही नहीं सकता ते बच्चों नूं कड्डो बाहर उन्होंने पंजाबी बोलन दो उन्होंने मुलाजमां नाल बोलन दो कोई नहीं सिर्फ घरां दे विच जिहड़े
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।